سیر و تفریح قیمتی جانیں لے گئیں، خوشیوں بھرا سفر جنازے میں تبدیل، سوات کے المناک سانے میں دریا سے مزید 2 لاشیں برآمد، جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 2 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، لاشیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں، شہر بھر میں کوہرام مچ گیا، ہرانگ کشکبار 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سماں۔ ثانیہ سوات میں 10 جانیں ضائع ہو گئیں، ریسکیو ٹیمیں تاخیر سے پہنچی، سیاح لاوارث، خیبر پختونخوا حکومت خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ہیلی کاپٹر زمین پر اور لوگ پانی میں ڈوبتے رہے، دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی ہوٹل کس کے اشارے پر بنتے رہے، قدرتی آفات پر سیاست نہیں مگر غفلت پر جواب دہی ضروری ہے، کب تک عوام قربانیاں دیتے رہیں گے اور حکمران خاموش تماشائی بنے رہیں گے، خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر بر وقت کیوں نہ پہنچ سکے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی ثانیہ سوات کی مذمت، مقدمہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف درج کرنے کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف انکوائری کی جائے، فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 2 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا، ذمہ دار کون ہے، کے پی میں بلدیاتی اداروں کے 1 روپیہ نہیں دیا گیا، این ایف سی وارڈ کے پیسے کہاں گئے، کے پی حکومت صوبے میں امن کی ذمہ دار، فنڈز آنے کے باوجود آگے تقسیم نہیں کر رہی، پاک سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا پورا امن ملک ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر سخت کارروائی، رولز کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب کے دوران احتجاج کے باعث ایوان میں نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر غیر پارلیمانی رویہ قرار، اپوزیشن ایوان کو یرغمال بنا کر آئینی عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے، پرتشدد احتجاج کے ذریعے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے، ملک احمد خان کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں لاہور کے 8 مقدمات میں ضمانت خارج، بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کا فیصلہ، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر اور عرفان نیازی کی جانب سے نئے وکالت نامے تیار، وکلا نے دستخط کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے رجوع کر لیا، جیل حکام کو اجازت دینے کی استدعا۔ پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں اور تیز آندھی سے حادثات، چھتیں اور دیواریں گرنے کے 28 واقعات، 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی، پی ڈی ایم نے کہا ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ، مخدوش مکانات میں رہائش اختیار نہ کرنے، بچوں کو برساتی نالوں اور بجلی کے تاروں سے دور رکھنے کی تاکید۔ کوہاٹ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بھرپور حفاظتی اقدامات کا اعلان، ضلع بھر میں کشتیاں، ماہر غوطہ خور اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی مکمل، تمام اہلکار ہائی الرٹ پر تعینات۔ دریائے سندھ خوشحال گڑھ کے قریبی علاقوں میں عوام کو سیلاب کے ممکنہ خطرات سے آگاہی مہم شروع، پکنک منانے والوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی سخت ہدایت۔ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری، اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو مل گئی خوشگوار ٹھنڈک، صبح سویرے کی بارش سے موسم خوشگوار تازگی سے بھرپور ہو گیا آغاز۔ لاہور میں سورج نے آنکھیں دکھا دی، بارش کا امکان نہیں، کراچی میں صبح سویرے بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش، آج بھی دن بھر وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ برسات کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کراچی کو پانی کے شدید بحران کا سامنا، دھابیجی اور کے3 پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن 48 گھنٹے بعد بھی برقرار، فالٹ اب تک درست نہ کیا جا سکا، شہر کو 171 ملین گیلن پانی کی کمی، متعدد علاقے شدید متاثر، ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بریک ڈاؤن کے باعث ناظم آباد، نیو کراچی، لانڈھی اور کورنگی سمیت دیگر علاقے متاثر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 17 سالہ بادشاہت نے سندھ کو تعلیم، صحت، پانی، انفراسٹرکچر اور قانون کی عملداری جیسے بنیادی حقوق سے محروم کیا، رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کی سندھ حکومت پر شدید تنقید، کہا کراچی کے آدھے علاقوں میں پانی، سڑک صفائی اور تحفظ جیسی سہولیات ناپید ہیں، اسکولوں میں دیواریں نہیں، لاکھوں بچے تعلیم سے باہر اور منشیات عام ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کیا، وکیل منیر ملک نے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا، سپریم کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل میں کالعدم قرار دینے کی استدعا۔
कौम का फखर समंदरी मुहाफिजों की नई नस्ल तैयार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रैबर में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी ने वतन से वफा के आज़म को नई जहत दी। फील्ड मार्शल ने शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। गजा में सीज फायर के ख्वाब अगले हफ्ते सजने के इम्कानात। अमरीकी सदर के पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ के नगमे। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकी, मैं इस बातों का जल्द जवाब दूंगा। तेहरान पर हमले रोकने के लिए इजरायली तैयारों को पीछे हटने का कहा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत ने शुक्रगुजारी की जगह नफरत और गुस्से का इजहार किया। तेहरान आलमी निज़ाम का हिस्सा न बना तो उसकी हालत मजीद खराब होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को सख्त पैगाम। अब्बास अराग़ची का कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के बारे में इस्तेमाल किया गया लहजा नाकाबिल क़बूल। अगर ट्रंप वाकई ईरान के साथ डील करना चाहते हैं तो जारहाना और तौहीन आमेज़ अल्फाज तर्क करें। ईरानी रहनुमा के पैरोकारों को तकलीफ पहुँचाना बंद किया जाए, वरना बातचीत के इम्कानात हमेशा के लिए मुतासिर हो जाएंगे। ट्रंप को फौजी कार्रवाई का खुला इख्तियार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। डेमोक्रेट्स की अहम करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ किसी भी मज़ीद फौजी कार्रवाई से रोकना था, जब तक कि कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ना ली जाए। रिपब्लिकन अक्सरियत ने 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुखालफत की। अमरीकी सदर की दोगली पॉलिसी आलमी इदारे को भी राग़िब करने की कोशिश। अमरीका ने ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे गए बाज़ाबता ख़त में इसराइल को ईरान के मुमकिन एटमी हमले से बचाने को बुनियाद बनाया गया। ख़त में ईरान के साथ सफारती हल पर आमादगी का भी इजहार। इजरायली जंगी जारहियत में शहीद। ईरान के मिलिट्री कमांडर, जौहरी साइंसदानों, सहाफ़ियों और बेगुनाह शहरियों की नमाज जनाजा की तक़रीबात। लाखों सोगवार अफराद की शिरकत। आंसुओं के नजराने और दिली गम और दर्द के मनाज़िर ने हर दिल दहला दिया। शहीद ख़वातीन और बच्चों की कुर्बानियों ने पूरी कौम को गम में मुब्तला किया। अमरीकी सदर के साबिक मुशीर ने भांडा फोड़ दिया। स्टव बनन के तहलका खेज इंकशाफात। इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के खौफनाक हमलों के बायस अपनी दिफाई कमजोरियों का एतराफ़ किया और ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ को बिला ताख़ीर कबूल किया। तलबीब और बेर अल सबा पर ईरानी हमलों ने सिहोनी हुकूमत के फौजी हिकमत अमली को ज़मीं बोस कर दिया। आलमी सालिसी अदालत में भारत का एकतरफा इक़दाम मुस्तरद। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी करार। आलमी अदालत ने वाज़ेह किया कि पानी के बैनुल-अक़वामी मुआहदे किसी एक फरीक की मनमानी से मुअत्तल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने कानूनी फतह को सिफारत हिकमत अमली की कामयाबी करार दे दिया। सिंतास मुआहदे पर आलमी अदालत का फैसला तारीखी करार। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह करार दिया। शहरी रहमान और शाज़िया मरी का कहना है कि भारत को मुआहदे की मुअत्तली का कोई हक नहीं। सालिसी अदालत ने मोदी सरकार की एकतरफा हठधर्मी को गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल करार देकर पाकिस्तान के आबी हुकूक की तौसीक कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के अमल। शहरियों को फराहम की गई सहूलतों, अमले के रवैये और जदीद खुदकार निज़ाम का तफसीली जायजा। शहरियों से बराह रास्त मुलाकात। मसाइल के फौरी हल के अहकामात और नादरा टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वियतनाम के सफ़ीर की अहम मुलाकात। वियतनामी सरमायाकारों को सिंध के मुनाफा बख्श शोबों में सरमायाकारी के मौके फराहम करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिमेशन फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। समाजी फलाही प्रोग्राम्स की तारीफ। वियतनामी सफ़ीर का सिंध में सरमायाकारी के लिए मस्बत इशारा। सियोन से कराची आने वाले संदयारी घरेलू तशद्दुद और नफ्सियाती दबाव का शिकार। खुदकुशी की कोशिश। आमिर और उसकी वालिद ने मुझे मारा। मेरी सास भी मुझे बहुत बुरे अल्फाज बोल रही थी। संदा को पाकिस्तान आने से बार बार मना किया। कहा हम अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आमिर के अहल खाना का बयान। 19 साल संदा 28 नवंबर को कराची आई। नयाबाद लियारी के रिहायशी आमिर से 29 नवंबर को शादी की।
लालच ने छीन लिया रिश्ता, एतमाद और गैरत का पर्दा। 1 करोड़ 6 लाख नकदी और 40 तोला सोने की चोरी का ड्रॉप सीन। घर की मालकिन ही नकली वारदात की मास्टरमाइंड। ड्राइवर के जरिए खुद ही करवाई चोरी, रकम और सोना लेकर ड्राइवर को भी धोखा दे दिया। लाहौर के थाना विमेन रेस कोर्स पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से सुराग लगाकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। और 2 मुहर्रम वो दिन जब काफिला नवासे रसूल करबला पहुंचा। मौला की सवारी एक मकाम पर रुकी, पूछा ये ज़मीन कौन सी है? जवाब आया करबो बला। तब से आज तक जब भी मुहर्रम आता है और दिलों की ज़मीन पर वही कर्ब जाग जाता है, मजालिस, जुलूस, नोहे, मरसिए सब इसको अजीम कुर्बानी की याद में है जो हक की खातिर दी गई और जिसने हमें ये सिखाया कि जुल्म के सामने सर कट जाए मगर झुकाया ना जाए।